به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الذي تنحل به العقد ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. Ustaz Kamaruzzaman Abdullah dan munajat perdana seterusnya disusuli dengan majlis pelancaran Perikatan Nasional Peringkat Negeri Terengganu menampilkan yang berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, Pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau, Presiden Parti Gerakan, dan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Program bertempat di Dewan Tuk Guru Masjid Rusila dan semua muslimin muslimat dijemput hadir bagi menjayakan majlis pelancaran Perikatan Nasional Peringkat Negeri Terengganu Darul Iman. Diulang, esok 30 Julai 2022 Sabtu bermula jam 7.30 malam. Kuliah Maghrib akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Kamaruzzaman Abdullah, disusuli dengan munajat perdana yang dipimpin oleh Dewan Ulama, dan seterusnya pada jam 9.30 malam majlis pelancaran Perikatan Nasional Negeri Terengganu menampilkan yang berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, Pengurusi Perikatan Nasional, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau, Presiden Parti Gerakan dan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Semua muslimin muslimat dijemput hadir bagi menjayakan majlis pelancaran Perikatan Nasional Peringkat Negeri Terengganu insya-Allah. Sekian itu saja untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya yang ke-12, sesungguhnya banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan dua kalimat syahadah yang boleh ditafsirkan daripada perkara yang tersebut di atas, berpandukan kaedah yang dipahamkan ingkar kepada syahadah, ingkar kepada dua kalimah syahadah. Apa sahaja yang bermaksud dengan melawan dua kalimah syahadah, dua kalimah syahadah ini ialah iqrar, pengakuan kita di hadapan Allah, bukan sahaja dengan lidah, termasuk dengan kepercayaan hati, dua-dua perkara. Kalau dengan lidah saja, hati tak percaya, munafik, tak sah imannya. Kerana dua kalimah syahadah itu membuktikan keimanan. Walaupun keimanan itu tak dinampak oleh manusia dalam ilmu Allah Ta'ala, tetapi tak boleh dipermain-mainkan. Mesti sedar dan faham betul-betul. Oleh kerana itulah, menjaga dua kalimah syahadah ini sangat penting. Kita hanyalah belajar membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, membatalkan zakat, membatalkan haji. Kalau batal puasa, batal sembahyang, batal zakat, batal haji, berdosa saja. Kalau iman ada masuk neraka, tak kekal dalam neraka. Tetapi batal dua kalimah syahadah, tak ada iman, kekal dalam neraka. Perlu sedar bahawa mempelajari perkara membatalkan dua kalimah syahadah ini sangat penting. Tetapi orang kita tak berapa berat. Tak apa ambil berat. Ambil berat batal sembahyang, batal sembahyang, batal puasa. Batal dua kalimah syahadah ni tak ada khilaf. Batal sembahyang, batal puasa ni ada benda-benda khilaf. Tapi kita ambil cara mana, duduk baloh pasal batal wudu, batal sembahyang, batal puasa. Hal dua kalimah syahadah banyak tak ambil tahu. Padahal dua kalimah syahadah inilah benda yang penting. Sehingga disuruh iqamat, bang dan iqamat kepada kanak-kanak yang baru dilahirkan. Dalam bang iqamah ini ada dua kalimah syahadah. Budak yang baru dilahirkan suruh bang, suruh iqamah, erti apa? Tetapi besarnya makna dua kalimah syahadah ini. Bila nak mati, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang nak mati dengan la ilaha illallah. Ini penting, sehingga masa nak mati dia suruh mengucap la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah saja. Tak payah tambah Muhammad Rasulullah, kerana nafas dia pendek.
Ini pentingnya dua kalimah syahadah itu. Tetapi kita waktu ambil tahu. Duduk mengaji sampai lebu kitab-kitab. Baca bab-bab hak, batas sembahyang, batas puasa. Kena belajar juga. Tak dinafikan, kena belajar. Tetapi membatal dua kalimah syahadah ni lebih penting lagi. Ini nak jaga iman kita. Semua amalan diterima kalau ada iman. Kalau tak ada iman, amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ambillah wuduk molek pun, niat sembahyang molek pun, dua kalimah syahadah. Batal tak jadi apa? Dia kena faham. Tetapi kalau dua kalimah syahadah tu ada niat, ada was-was ke, niat ada apa ke, tak apa, iman kita ada lagi. Tetapi banyak kalangan kita ni tak apa cara membatalkan dua kalimah syahadah ini. Orang tua-tua zaman dulu dia belajar sadak tokku, dia panggil sadak tokku. Dua kalimah syahadah yang tokku saya paluh aja. Siapa hafal sungguh-sungguh. Setelah dia sebut dua kalimah syahadah itu, aku berikrar dengan lidah aku percaya dengan hati aku bahawa tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah Muhammad Rasulullah. Dia sebut begitu. Walaupun tak ada dalam perkataan dua kalimah syahadah. Menunjukkan bahawa dua kalimah syahadah ni mestilah ikrar dengan lidah, percaya dengan hati. Dia tambah lagi beramal dengan amalan-amalan. Tiga perkara yang sangat penting. Adalah juga perlu dipahami bahawa terdapat perkara yang tersebut di atas membatalkan pahala amalannya sahaja dengan tidak membatalkan iman. Ianya dikenali dengan syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi, atau syirik asghar, syirik kecil seperti riak, tunjuk-tunjuk kepada orang, ujub, heran pada diri kita sendiri. Bagus aku, kuat iman aku ni. Ini ujub. Sum'ah, nak memasyhurkan diri sendiri dalam melakukan ibadat, menunjukkan tidak ikhlas kerana Allah sedangkan memenuhi syarat dan rukunnya. Maka kita hendaklah lebih berhati-hati dalam perkara ini. Di mana riya, ujub, sum'ah ni tak batal Islam, tak batal dua kalimah syahadah, hanya membatalkan pahala saja. Membatalkan pahala. Islam tak batal. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bincang perkara ni. Dan kita kena sedar, ilmu Islam ni ialah ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Tiga perkara kena ada. Kerana malaikat Jibril tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tiga perkara soalan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tiga-tiga perkara ni kena ada. Jangan duk belajar akidah saja. Fiqh tak belajar. Belajar fiqh saja. Tasawuf tak belajar. Belajar tasawuf saja. Syariat dengan akidah tak belajar. Tak cukup lah. Macam beli kedai, beli kereta, beli tayar saja. Beli duduk golek ke tayar lah. Kemudian beli enjin saja, duduk start ke enjin, kereta tak ada. Kena ada cukup. Bodi dia, tayar dia, enjin dia. Itu kereta. Dalam diri manusia ada jasad, ada roh, ada akal. Ini perkara yang kena isi dengan ilmu-ilmu Islam yang ada dalam Quran. Dan semua ilmu-ilmu Islam ni dirojokkan pada Quran dan pada hadis Nabi SAW. Ada dalam Quran tak ada. Dalam hadis tak ada. Hadis tu hadis sahih ke, ada dhaif ke, hadis reka. Di sana ada hadis maudhu', hadis reka, hadis palsu. Ada orang beramal dengan hadis palsu. Kuat tasawufnya. Tapi hadisnya hadis maudhu'. Tak menepati hadis. Kononnya pakai cahaya kok mepi je.
Mimpi Nabi, mimpi apa, mimpi duk pegang ke mimpi. Ini tak betul, salah. Kerana mimpi seorang manusia biasa tak macam mimpi Nabi Ibrahim. Tak macam mimpi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kena sejar. Ada orang kuat tasawuf sangat, main ikut mimpi. Tak boleh, kerana manusia lain pada Nabi tidak kebal dirinya. Mimpinya tidak sah. Tak boleh pegang dengan mimpi. Ada orang belajar tasawuf duk tunggu mimpi. Orang kena sedar, mimpi ini tidak sah. Kenapa itu mengikut hukum syarak, kalau orang tu dia mimpi Nabi kabur esok puasa, dia tak boleh puasa esok, tak sah. Tidak mesti satu Ramadan dengan mimpi itu. Mesti kena tengok anak bulan. Mimpi Nabi itu betul. Tetapi apa yang dia dengar tu boleh jadi ditembusi oleh syaitan. Ini kena sedar. Kita mimpi Nabi. Tengok Nabi pakai seluar serak. Nabi tak pakai seluar serak. Tak boleh tafsir Nabi ini pakai seluar serak. Tidak boleh. Orang tu iman, amalan dia tak betul. Nabi tetap betul. Tetap betul Nabi itu. Ini kena sedar. Apa yang Nabi kata, betul. Apa yang berlaku orang tu buat, tak menepati hak Nabi kata, itu tak betul. Pernah disebut dalam Quran, air madu tu syifa. Air madu tu sembuh. Quran kata sembuh dari penyakit. Ada seorang sahabat, dia sakit perut, makan air madu. Makan air madu dah jadi apa? Lalu Rasulullah, Quran kata air madu ni sembuh dari penyakit. Saya makan dah jadi apa? Nabi kata sadaqallah wa kadhiba batnuk. Allah Ta'ala benar, perutmu pelabuk. Nabi kata. Yang pelabuk tu perutmu. Quran tetap betul. Ini ada benda yang tak kena pada perutmu. Bukan Quran. Quran tetap betul. Dia kena faham. Dengan sebab itu, jangan duk main ilmu tasawuf. Akidah tak belajar, syariat tak belajar. Belajar syariat, belajar akidah. Tasawuf tak belajar. Berkait dengan riya, ujub, sum'ah tak belajar. Duduk megah dengan ilmu kita, pandai kita, tapi riya, ujub, ini haram, membatalkan pahala. Kena belajar semua. Imam Malik kata-kata Imam Malik disebut dalam kitab Syarah Hikam. Hikam ni kita tak tahu lah. Ada orang mengaji kitab Hikam bukan main, tapi tak faham. Dalam kitab Hikam, Syarah Hikam, Imam Malik kata, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Disebut dalam kitab Hikam, Syarah Hikam. Imam Malik kata, barang siapa yang berfiqh tidak bertasawuf, fasik. Barang siapa yang bertasawuf tidak berfiqh, zandik, jadi kafir zandik. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini bahaya. Sebab itu ilmu Islam kita kena belajar semua. Khususnya berkait dengan iman. Marilah kita memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan iman, iaitu kufur, syirik. Kufur ni ingkar. Syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Riddah, yakni keluar daripada Islam. Ini riddah. Dan nifaq ni menunjuk Islam, tapi kita tak Islam. Yang akan kita mempelajarinya insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baitul Mal. Baitul Mal ni makna rumah harta, rumah tempat simpanan duit, simpanan harta. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mewujudkan Baitul Mal, iaitu rumah yang menjadi tempat menyimpan
harta kerajaan yang terletak di sana nama tempat. Pada awalnya Baitul Mal dibangunkan tanpa pengawal keselamatan. Tak ada pengawal keselamatan. Kena orang takut curi kena kat tangan. Takut belaka. Tak payah jaga. Ini amannya. Lalu dicadangkan kepada khalifah agar dilantik pengawal. Khalifah menyatakan hal tersebut tidak menjadi keperluan kerana rumah itu dikunci. Kemudian Baitul Mal dipindahkan ke rumah kediaman khalifah sendiri. Ada rumah dia sendiri, bilik, tempat simpan harta. Pembahagian zakat mengikut 8 asnaf yang disebutkan secara tafsil terperinci dalam Al-Quran. Adapun jumlahnya mengikut keperluan dan qada yang munasabah bagi seseorang. Di mana zakat ni ialah 8 bahagian, tak mesti sama banyak, 8 bahagian. Mengikut keperluan mereka yang berhajat, yang memerlukan bantuan. Fakir, miskin, mu'allaf, orang berhutang dan seumpamanya. Lebih hak ni sikit, hak ni tak jadi masalah. Yang pentingnya zakat menyelesaikan masalah. Dan memang zakat dalam Islam untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk sedekah saja. Sehingga bahagian mu'allaf dia beri oleh Nabi 100 ekor unta, bukan 3 ekor unta. Kita beri 3 ekor lembu. Nabi beri 100 ekor unta, 50 ekor unta kepada pemimpin-pemimpin Arab yang baru masuk Islam untuk menjinakkan dengan Islam. 100 ekor, 50 ekor, 200 ekor unta dia beri. Kambing bukan beri 2-3-4 ekor macam kita ni. Ambil lepas batut tangga je. Kerana jumlah zakat banyak. Jadi dia beri mengikut munasabah, mengikut keadaan, untuk tarik orang kepada Islam. Dia beri pada apa fakir miskin untuk bebaskan daripada kemiskinan. Dia tak payah minta lagi akan datang. Cukup. Ni lepas minta, lepas tu main minta pulak. Sebab apa beri tak cukup? Ini kaedah zakat dalam Islam untuk selesaikan masalah kemiskinan. Zakat ni bukan zakat fitrah saja, termasuklah zakat harta, zakat perniagaan, macam-macam zakat. Jadi keuangan zakat ni banyak. Zakat hanya dikhususkan pada orang Islam, kecuali bahagian mu'allaf yang tidak terhad kepada orang yang baru memeluk Islam sahaja. Ini termasuk juga orang bukan Islam yang perlu dijinakkan hati mereka dan juga bagi menghilangkan rasa permusuhannya terhadap Islam. Ini dalam mazhab Imam Malik. Syafi'i tak boleh, kena beri pada orang Islam. Imam Malik berpandukan kepada Abu Bakar, berpandukan kepada hadis. Beri kepada mereka yang tak masuk Islam, tetapi kalau beri dia tak bermusuh dengan Islam, dia tak lawan Islam, ini boleh beri zakat. Ini mengikut Imam Malik dan mereka yang sependapat dengannya. Dia beri kepada al-mu'allafatu qulubuhum. Jadi mu'allaf ni dua jenis. Orang yang baru masuk Islam, nak tolong dia, bantu dia, jinak dia dengan Islam kuat lagi. Dan orang yang tak Islam, kalau dia beri dia akan masuk Islam. Ataupun dia tak bermusuh dengan Islam, dia tak lawan, tak berperang dengan kita. Ini ada ulama boleh beri zakat. Ini pendapat Imam Malik. Ini termasuk masalah ijtihad, masalah furu'. Kalau baca kitab mazhab Syafi'i tak ada benda ni. Sebab Imam Syafi'i dia duduk di Hijaz, negeri tak ada orang kafir. Imam Abu Hanifah dia duduk di Iraq, tempat masyarakat majmuk. Imam Malik duduk di utara Afrika. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Imam Syafi'i duduk di Hijaz, Mekah, Madinah, semua orang Islam mereka. Dengan sebab itu pandangan Imam Syafi'i itu terhad kepada orang Islam saja. Jadi sejarah kena tahu mengapa jadi begini. Beza-beza mazhab ni kerana apa? Kerana imam-imam mazhab ni duduk di tempat yang berbeza. Itulah cara yang dilaksanakan pada awal Islam. Pada zaman mutaakhir berlaku kekhilafan dalam kalangan para ulama kerana keadaan dan pendekatan yang sudah berbeza.
Manakala ahli keluarga Rasulullah pula tidak dibenarkan menerima sebarang sumbangan zakat. Ahlul Bait, keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib diharamkan terima zakat. Nabi tak beri anak-anak dia zakat, tak boleh. Bahkan dia sebut dalam hadis, bila orang bawa mari zakat, cucu dia Hasan Hussein ambil buah kurma zakat, buah dan mulut. Nabi cekah mulut atau bik murah. Kerana anak-anak aku tak boleh makan harta zakat ini. Anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi tak boleh terima zakat, tetapi mereka boleh terima ghanimah, terima faid, harta rampasan perang, dan harta yang diambil daripada orang kafir tidak dengan perang. Ini ada bahagian ahli bait, bahagian keluarga Nabi. Zakat tidak boleh. Ini dari segi hukum. Nabi tak gunakan zakat untuk keluarga dia. Adapun pembahagian ghanimah dan faid lebih besar dan meluas. Bukan sahaja terhad dalam kalangan penganut Islam, hal ini termasuk juga kalangan rakyat bukan Islam dan keluarga Rasulullah SAW yang tidak dibenarkan menerima sumbangan zakat. Anak-anak Nabi boleh terima ghanimah, boleh terima faid. Ghanimah ialah harta yang diambil dengan perang. Faid, harta diambil tidak dengan perang. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan imbuhan kepada pegawai-pegawai kerajaan yang berhak, para pemimpin dalam kalangan muhajirin dan ansar, serta rakyat juga memerlukan bantuan dengan qadar yang sama, iaitu cara yang dilakukan ketika waktu hayat Rasulullah SAW. Abu Bakar juga memberi imbuhan kepada sahabat-sahabat Nabi, kalangan muhajirin dan kalangan ansar, ahli Badar dan lain-lain. Dia beri imbuhan, khususnya mereka yang sudah tua, yang dianggap bersara. Jadi ada pencen, ada bersara. Bersara ni bukan sahaja pegawai-pegawai kerajaan, termasuk rakyat biasa yang tidak boleh bekerja, diberi persaraan. Ini kerajaan Islam, hebat kerajaan Islam ni. Kerajaan ini pegawai je hak boleh pencen. Kerajaan Islam tidak, termasuk rakyat biasa. Dia beri peruntukan oleh kerajaan. Kerana harta negara melimpah ruah. Khusus zaman Khalifah Umar bin Aziz, zaman selepas Khulafa' Rasyidin. Disambung lebih besar lagi. Kerana Nabi pernah sebut dalam hadis, akan tiba satu masa Islam mencapai kemenangan sehingga harta melimpah ruah. Bila Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang padri, datang menghadap Nabi setelah dia melarikan diri ke Rom. Adik dia masuk Islam, adik dia ke pujuk dia. Mungkin menghadap Nabi. Nabi puji ayah kita baik. Ayah kita tak masuk jahiliah, tak masuk Islam, tapi suka tunuh orang. Dia puji ayah kita. Mungkin bertemu dengan Nabi. Adi datang. Lalu dia datang dalam keadaan dia pakai pakaian padri, dalam keadaan salib gantung di leher dia. Lalu Nabi baca, ittakhadhu ahbarahum marhubanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, wahai Muhammad, kami tak sembah padri, kami sembah Allah juga. Nabi kata, betul mu tak sembah padri, tapi mempakai hukum yang padri buat. Benda yang Tuhan kata haram, padri kata halal, mengikut padri. Tuhan kata halal, padri kata haram, ikut padri. Jadi padri ini ambil kuasa Allah Ta'ala mengadakan hukum dalam perkara yang tak diizin oleh Allah. Ini bermakna mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah. Kemudian Nabi ajak Adi pergi ke rumah dia, temu dengan orang puan tengah jalan. Tanya Nabi layan perempuan ni. Lalu Adi kata, ni bukan raja ni. Ini bukan raja. Kalau raja tak macam ni. Mai fikir dalam hati dia, ini mesti seorang Nabi, seorang Rasul. Ini bukan raja. Ini luar biasa. Lalu Nabi jemput naik di rumah. Nabi capok, tilam. Suruh duduk atas tilam. Nabi duduk atas latar. Dia kata, duduk. Nabi kata, duduk. Mu duduk atas. Mu jadi tetamu aku. Nabi kata, aku tahu pasal apa mu takut nak masuk Islam. Islam ni lemah. Islam ni tak kuat.
semua dunia dalam keadaan gagah kuat belaka Islam semua. Sebab tu mu takut nak masuk Islam. Nabi kata, mu kena ada Hirah. Hirah ni pusat kerajaan Parsi. Parsi kuasa besar dunia. Mu kena ada Hirah. Kata Adi, aku tahu Hirah. Tapi aku tak pernah pergi lagi ke Hirah ni. Nabi kata akan tiba masanya Hirah diperintah oleh Islam. Wahai Adi. Akan tiba masanya Hirah diperintah oleh Islam. Akan tiba masanya perempuan-perempuan di Hirah akan datang ke Mekah dengan tidak ada pengawal kerana aman bila Islam sudah memerintah. Wahai Adi, aku tahu sebab kamu takut masuk Islam. Islam ni miskin, tak ada harta. Akan tiba masanya Islam akan memerintah sehingga harta melimpah ruah. Tak cukup orang nak terima. Bukan tak cukup harta nak bagi korang. Harta banyak, tak cukup orang nak terima. Akan tiba masanya. Lalu Adi masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islam, menjadi sahabat yang setia pada Nabi SAW. Bila Nabi wafat, zaman Abu Bakar, kabilah orang Arab murtad. Adi bin Hatim tak murtad, tak keluar daripada Islam. Dia tak keluar, dia percaya sungguh ke Islam. Zaman Sayyidina Umar, dia pergi ke Madinah, berjumpa Sayyidina Umar, jumpa dengan orang ramai. Sayyidina Umar salam dengan orang. Dia kata, mu kena ada aku. Kata Sayyidina Umar, mu kena ada aku. Sayyidina Umar kata, aku kena. Mu seorang yang teguh masa orang lari. Masa orang murtad, mu tak murtad. Orang yang kuat bersama dengan Islam. Sayyidina Umar puji dia. Zaman Sayyidina Umar ni, zaman jatuhnya kerajaan Parsi dan Rom. Zaman Abu Bakar jatuh Parsi dan Rom. Umar ambil alih. Masa pemerintahan Sayyidina Umar, harta melimpah ruah. Harta zakatnya kerana orang ramai masuk Islam. Harta faid orang bukan Islam yang tunduk bawah kerajaan Islam. Harta ghanimah rampasan selalu banyak, melimpah ruah. Ini banyaknya. Harta itu. Hirah ditawan oleh Islam. Adi kata, benda yang Nabi sebut itu berlaku. Aku sempat tengok Hirah jatuh pada Islam. Zaman Sayyidina Umar aku sempat lihat. Tetapi aku tak sempat tengok harta kerajaan Islam banyak sehingga tak cukup orang nak terima. Ini berlaku zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Bukan zaman sahabat. Umar bin Aziz ini ialah cicit Sayyidina Umar. Cicit Sayyidina Umar bin Aziz ini yang jadi khalifah ni, iaitulah cucu kepada anak perempuan penjual susu yang Sayyidina Umar mengintip rakyat di waktu malam. Sayyidina Umar mendengar seorang perempuan jual susu bercakap-cakap dengan anak dia. Dia nak tipu susu buah air banyak. Anak dia kata, jangan buat macam ni. Mak dia kata, Sayyidina Umar tak tahu. Sayyidina Umar duk ban dengar tu. Sayyidina Umar tak tahu. Anak dia kata, walaupun Sayyidina Umar tak tahu, Tuhan Umar tahu. Umar tanda rumah tu. Esok dia suruh seorang pergi cek rumah tu, rumah orang ni. Dan Umar pinang anak dia dengan perempuan ni, dengan budak perempuan ni. Jadi isteri pada anak dia kerana kuat Islamnya, kerana agamanya, kahwin. Daripada inilah lahirnya Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah Umayyah yang terkenal. Jadi khalifah yang adil. Merintah 2 tahun sahaja diracun oleh anak beranak dia kerana takut. Walaupun merintah 2 tahun, zaman pemerintahan dia harta melimpah ruah. Harta negara melebihi keperluan rakyat. Disebut minggu lepas, sehingga 8 bahagian zakat habis diberi, masih ada lagi zakat.
terkumpul. Nak buat macam mana? Umar bin Aziz suruh cari orang-orang muda yang tak kahwin kerana tak ada harta, beri zakat. Dia letak bahagian yang ke-9. Ini ijtihad Umar bin Abdul Aziz dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini tak ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tak ada. Tapi dalam kitab sirah, kitab tarikh ada. Umar Aziz juga ada ijtihad dia. Bila banyak hasil laut, antara hasil laut ialah ambar. Ambar ialah sejenis lemuk ikan ataupun mutah ikan yang dibuat air wangi, yang mahal harganya. Ini hasil laut. Dan ada hasil yang lain. Umar bin Aziz mengenakan khumus 1/5 daripada hasil laut kepada kerajaan. Kerajaan ambil 20% daripada hasil laut, di mana 4% boleh kepada mereka yang kerja ke laut. Ini ijtihad Umar bin Aziz. Zaman dia harta melimpah ruah. Zaman Umar bin Aziz. Terkenal kerajaan dia. Bila ramai orang masuk Islam, menyebabkan cukai jadi kurang. Banyak orang masuk Islam, cukai jadi kurang lah. Gomno-gomno mengadu pada dia, tulis surat. Orang ramai masuk Islam ni, cukai jadi kurang, boleh tak naik cukai? Dia tulis surat. Innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan walam yab'athu jabi'an. Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad mengajak orang masuk Islam, tak mengutus Muhammad untuk memungut cukai orang. Ini surat dia yang terkenal. Sama ada kamu adil ataupun aku pecat kamu. Kamu apa takut. Tetapi hak negara bertambah. Tak ada masalah. Banyak orang keluar zakat. Kemudian bersunat. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Beberapa mazhab sunat, bersunat, berkhatam ni wajib. Ada mazhab tak wajib bersunat. Bersunat tak wajib. Antaranya mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita lah, bila budak mati lah, kena tayamum lah, rohoknya kena ambil debu. Ganti daripada mandi. Ada mazhab dia ke batin. Tak payah tayamum, pakai mandi begitu saja. Syafi'i dia kuat sangat dalam masalah ni. Kalau budak-budak main atas belakang batal lalu mayang. Ini orang mazhab Syafi'i. Ihtiyat banyak sangat. Mazhab lain tak siapa begitu. Tak ada masalah. Sebab tu kita pergi Mekah tengok anak khabar ke apa, tak berani dia sembahyang tahu. Dia mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni beralus sangat. Sampai jadi waswah kita sembahyang, baru doa lalu. Jadi zaman Umar bin Aziz ada gumno nak mewajibkan bersunat. Tiap-tiap orang kafir masuk Islam kena sunat, tak sunat tak boleh. Kena ramai orang masuk Islam, nak suruh orang takut masuk Islam. Lalu Umar bin Aziz tulis surat kepada gubernur dia. Innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu khatinan. Allah Ta'ala utuh Muhammad ajak orang masuk Islam. Allah tak utuh Muhammad jadi tok muda, kerja sunat orang. Ini surat dia yang terkenal. Sama ada mau masuk Islam ataupun kamu jangan paksa orang. Orang nak masuk Islam dia takut nak sunat habiah dulu. Tak dinafi bersunat ni adalah kebersihan. Fitrah tak dinafikan. Tapi jangan terhalang orang nak masuk Islam kan takut nak sunat, jangan terhalang. Tapi orang Melayu kita itu syarat pertama, mengucap musyahadah ni syarat yang ke-10. Ini orang Melayu payah orang nak masuk Islam. Jadi banyak sangat benda-benda yang tak kena dengan uslub dakwah. Kita orang Melayu ni yang kita kena sedar. Bukan mak mental fake. Ni tak ke mazhab. Inilah uslub dakwah yang Nabi ajar. Kita kena sedar. Jadi balik pada masalahnya, zaman sehingga harta melimpah ruah terlalu banyak. Khalifah Abu Bakar memberikan imbuhan kepada rakyat semua. Siapa boleh begitu? Sehingga zaman Sayyidina Umar, orang kafir jadi rakyat pun diberi imbuhan juga. Sehingga Sayyidina Umar bertemu dengan seorang Yahudi yang minta sedekah. Terkejut Sayyidina Umar. Masa umur sihat, umur muda aku ambil cukai. Bila mudah tua,
aku biar orang kamu minta sedekah. Sayyidina Umar suruh beri bantuan kepada orang bukan Islam itu. Ini menyebabkan orang kafir masuk Islam. Bila Islam retah, itu yang takut sangat Islam retah ni. Hanya sebab tu dalam dunia hari ni takut kalau Islam retah ni. Bila Islam retah, banyak orang kafir masuk Islam. Tu dia takutnya. Dia kata hudud lah, apalah. Padahal hudud ni bila laksana, tak ada orang curi. Aman. Keropok pun tak ada, orang nak rasuah pun takut. Bila orang tengok, banyak orang masuk Islam. Ini sebenarnya. Masalahnya kita orang Islam ikut sama. Ikut orang kafir juga. Ini jadi masalah yang besar. Imbuhan secara tetap diberikan kepada para ummahatul mu'minin, para isteri Rasulullah SAW. Bapa saudaranya Al-Abbas, Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Selain itu, imbuhan yang sama diberikan kepada pemimpin dalam kalangan sahabat seperti ahli Badar, kalangan pemuda, wanita dan anak-anak muhajirin dan ansar yang memerlukan bantuan. Mereka dalam kalangan pemimpin kabilah juga memperoleh bantuan yang sama kerana mereka mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat Islam. Ini diberi imbuhan. Para sahabat yang kaya raya pula berkhidmat untuk negara dan umat secara percuma. Sahabat-sahabat yang kaya, Sayyidina Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, hak ni kaya sangat, Zubair sahabat jutawan. Hak ni dah ambil imbuhan. Beri harta pada kerajaan pula. Beri sumbangan pada kerajaan. Bukan sahaja zakat, bahkan beri sumbangan, beri derma, sedekah jariah, macam-macam. Bahkan mereka menjadi penyumbang besar kepada keperluan negara dan umat. Mereka bukan sahaja menunaikan zakat yang diwajibkan, malah termasuk mewakafkan harta dan menunaikan sedekah sunat dengan jumlah yang besar, ribu-ribu ekar ladang diwakafkan. Siapa begitu? Pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sistem kewangan masih belum sistematik kerana ia cuma meneruskan cara yang telah dilakukan oleh zaman Rasulullah SAW. Dia ikut zaman Nabi. Sama, imbuhan itu sama. Peruntukan kewangan bagi khalifah. Bila Umar radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah terserempak dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang memikul barang untuk berniaga di pasar Madinah. Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah, dua orang sahabat besar ni, temu dengan Abu Bakar terserempak, pikul barang nak pergi niaga di pasar. Dia dah jadi khalifah, jadi ketua negara, nak pergi niaga di pasar. Mereka berdua bertanya, aina turid ya khalifata Rasulillah? Kemanakah kamu hendak pergi, wahai khalifah? Nak pergi ke mana ni? Bakar menjawab, as-suq, aku menuju ke pasar. Umar dan Abu Ubaidah menegaskan, tas'al madha wa qad hullita amral muslimin. Apa yang kamu lakukan ini, wahai khalifah? Sedangkan kamu telah ditugaskan menjaga urusan umat Islam. Orang nanti menjaga urusan rakyat, nak pergi negara apa pula? Kata Sayyidina Umar ke Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, "Famin aina ut'imu ayali?" Daripada sumber apakah aku dapat rezeki untuk menyara ahli keluarga aku? Aku nak tangguh anak bini aku dengan apa? Abu Bakar ni dia miskin, tak kaya macam orang lain. Aku kena meniaga lah, kata Abu Bakar. Aku kena meniaga lah, nak makan anak isteri aku. Lalu sahabat berdua ni menjawab, intaliq hatta nafridha laka syai'an. Fantalaqa ma'ahuma fafaradu lahu kulla yawmin syatra syatin wa ma kasahu fir ra'si wal batni. Jika begitu, marilah ikut bersama kami untuk diberikan gaji yang tetap, kata Sayyidina Umar, Abu Ubaidah kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pergi bersama mereka berdua dan mereka pun memberikan gaji tetap kepadanya, iaitu separuh ekor kambing setiap hari. Separuh kambing, pakai beri gaji dengan benda. Separuh kambing, seekor kambing belah dua, termasuklah juga kepala dan perutnya beri. Masa tu duit tak perlu mana, beri separuh kambing untuk tanggung. Riwayat
Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubra. Umar radhiyallahu terus mengadakan mesyuarat dengan para sahabat dan mereka membuat keputusan untuk menetapkan pemberian pada Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan memberikan kepala kambing, sebahagian perut dan kaki pada setiap hari, serta duit sebanyak 250 dinar dalam tempoh setahun. 250 dinar setahun dia beri pada Abu Bakar, peruntukan keuangan dengan separuh kambing. Ini gaji ilaun untuk khalifah yang jadi ketua negara. Oh, dalam Islam ni ada gaji juga. Adalah. Ini kena ngaji ni, kena faham ni. Jangan kuat tasawuf sangat jadi malaikat dah akan. Lawak belaka tu. Ni kena sedar, dalam Islam ada urusan-urusan ni. Kena faham, kena mengaji ni. Ada dalam kalangan mereka yang mendapati Abu Bakar telah memasukkan duit ke dalam Baitul Mal dengan mengambil bahagian daging sahaja. Abu Bakar ambil duit ubah dalam Baitul Mal semula. Ini warung Abu Bakar ni. Lalu beliau menuju ke kawasan perkuburan Baqi'. Kemudian Umar datang dan mendapati sekumpulan wanita sedang mencari khalifah untuk menyelesaikan masalah mereka. Tengok orang puang berderu. Kumur sana Abu Bakar minta bantuan. Abu Bakar pula dah. Ni. Bila jadi ketua negara, ada orang yang minta pula dah. Bantuan-bantuan ni. Sedang Umar mencari Abu Bakar. Tiba-tiba beliau melihat berada di pasar, pergi pasar mula. Lalu Umar terus menarik khalifah dan berkata, "Ta'al hauna, mari ke sini." Abu Bakar berkata, "La hadatha fi imaratikum, taraktumuni ma la yakfini wala ayali." Aku tidak berhajat untuk menjadi pemimpin kalian kerana gaji yang kalian berikan itu tidak mencukupi bagi menyara diriku dan keluargaku. Aku kena kerja lagi, kata Abu Bakar. Apa beri pada aku tu tak cukup. Umar menjawab, "Fa inna naziduk, kami akan menaikkan gajimu," kata Sayyidina Umar. Abu Bakar menjawab, "300 dinar wasyad kullaha." 300 dinar dan seekor kambing yang sempurna. Kerana orang mari di rumah pula dah, rumah khalifah, kena jamu. Ada orang minta bantuan pula, bukan untuk dia saja. Kena tambah peruntukan. Umar menjawab, "Amma hadha pada Ali wa huma ala halihima tilka qad akmalaha lahu." Jika dalam jumlah seperti itu aku tidak setuju, tiba-tiba datang Ali bin Abi Talib, sedangkan mereka berdua dalam keadaan begitu berbincang tentang gaji. Lalu Ali kerana berkata, "Penuhilah jumlah gaji secukupnya sebagaimana yang diminta." Kata Sayyidina Ali, "Beri apa yang dia nak, cukup." Umar bertanya, "Tara dhalik? Kamu bersetuju dengannya?" Jawab Ali, "Naam, ya. Ya, aku setuju." Setelah mereka bersetuju, tiba-tiba Abu Bakar menaiki mimbar masjid. Setelah sembahyang berjamaah, bagi menyampaikan beliau menyampaikan ucapan, "Ayuhan nas, inna rizqi kana 50 wa 200 dinar wa syatan yu'khadhu min batniha wa ra'siha wa aqari'aha wa inna Umar wa Aliyan kammala li 300 dinarin wa syata afaraditum." Wahai kamu sekalian yang hadir, sebelum ini aku telah diberikan gaji sebanyak 250 dinar dan sebahagian daripada kambing yang diambil daripada bahagian perut, kepala dan kakinya. Lalu kemudian Umar dan Ali menggenapkan gajiku menjadi 300 dinar dan seekor kambing. Apakah kamu sekalian semua setuju dengannya? Tanya orang mas, setuju tak? Sayyidina Umar ngadi buat ni. Tanya orang ramah. Seluruh yang hadir dalam kalangan Muhajirin Ansar menjawab, "Allahumma na'am, qad radina." Ya, kami semua setuju. Barulah Abu Bakar terima, menunjukkan bahawa diluluskan oleh majlis mesyuarat. Islam mendahului negara lain di seluruh dunia dengan menentukan peruntukan keuangan kepada pemimpin negara secukupnya.
Ini penting supaya pemimpin itu dapat menumpukan segala urusan dengan baik tanpa menjalankan kerja lain seperti rakyat. Dia tak buat kerja lain. Ini samping dapat allowance nega pula sama rakyat, ini kacau belaka ni. Ini tak boleh. Bila jadi ketua negara, jadi pemimpin, jadi raja, dia beri peruntukan. Dia tak boleh nega. Tak boleh nega macam orang ramah. Peruntukan sudah ada. Kerja dia jaga urusan rakyat. Ni kalau kibuk jadi bolong habis. Ini kacanya. Ini sebab kita tak ikut Islam. Jadi punah. Kalau ikut Islam, jadi molek. Jadi molek lah. Adapun pemerintah lain selama ini menjadikan seorang pemimpin itu meletakkan harta negara sebagai miliknya tanpa batas. Di samping itu mereka menjadikan rakyat laksana hamba abdi tanpa kuasa dan hak. Yang jadi punyah dalam dunia ni, bila raja pemimpin menganggap harta negara harta dia, rakyat hamba dia, ini jadi punah, jadi hak. Raja pemimpin adalah pemegang amanah untuk memimpin rakyat. Ada peruntukan. Harta negara adalah amanah. Rakyat adalah amanah. Ini yang diajar oleh Islam. Islam menegaskan bahawa pemimpin ialah mereka yang memikul amanah untuk mentadbir negara. Pada masa yang sama, mereka juga ialah manusia yang memerlukan sumber keperluan hidup dengan secukupnya. Pemimpin adalah pemegang amanah. Pemimpin adalah manusia yang berhajat kepada makan minum. Kan ada peruntukan untuk dia, kenderaan untuk dia dan sebagainya. Ini kena faham. Ini diajar oleh Islam. Nak suruh pemimpin jalan kaki. Warok pakai jalan kaki nak ke mana-mana. Terpaksa kita buruk mapus tengah jalan. Ini tak boleh jalan urusan dengan baik. Ini kena faham. Ada orang kita ni bodoh. Ikut orang bodoh, kita jadi bodoh sama. Ingat orang Islam ni lemah. Ikut lambat orang kata, tak boleh. Itu tak boleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu menetapkan supaya peruntukan kewangan itu hendaklah diputuskan dan mendapat persetujuan daripada rakyat melalui musyawarah oleh ahlul halli wal aqdi, ahli mesyuarat yang berwibawa dalam kalangan rakyat. Yang buat keputusan ialah ahli mesyuarat, ahlul halli wal aqdi, bukan semua rakyat. Iaitulah pemimpin rakyat yang ada ilmu, yang faham, yang erti. Jangan rakyat yang tak erti, tak boleh ambil pandangan dia. Kena ambil wakil-wakil dia, orang-orang dia, pemimpin yang faham tentang urusan negara, yang layak diajak bermesyuarat. Bukan hak buta huruf ajak mesyuarat. Yang tak erti bahasa ajak mesyuarat itu tak boleh. Hal tersebut menepati kedudukan ahli parlimen pada hari ini yang menjadi wakil kepada rakyat bagi membuat polisi dan memantau perjalanan kerajaan dalam segala urusannya yang penting. Ini termasuk meluluskan peruntukan kewangan dan lain-lain. Ini dia ajar oleh Islam. Islam telah mengajar ini semua. Cumanya bila punah ialah bila kita pisahkan agama daripada politik. Agama suku, politik suku ini jadi kosong. Kita kena sedar bahawa politik sebahagian daripada Islam. Politik ada dosa pahala. Bukan sahaja sembahyang puasa ada dosa pahala. Cari rezeki ada dosa pahala. Pergaulan kita ada dosa pahala. Semua urusan kita ada dosa pahala, ada kaitan dengan agama. Yang jadi dosa hari ni, dosa pahala ni sembahyang puasa je. Hal lain, hal politik tak ada dosa pahala ikut suka kita. Ini jadi rosak, jadi punah. Jadi kita kena balik pada apa yang diajar oleh Islam. Jadi Khulafa' Rasyidin Abu Bakar ni, Umar, Uthman, Ali ni adalah mereka yang dilatih oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam AS, dan yang menjadikan Adam itu pasangannya, isterinya Hawa AS, dan yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Dan peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawas kamu. Ayat yang kita baca ni permulaan Suratun Nisa. Suratun Nisa termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah ketika sudah ada negara dan kerajaan, adanya masyarakat. Maka surah Madaniyah yang diturunkan Madinah ini banyak di dalamnya hukum-hukum syariat yang menyusun masalah dalam negara, dalam masyarakat, dan masalah luar negara, hubungan dengan kaum yang lain dan hubungan dengan negara lain. Ini perkara yang penting bila ada negara dan ada masyarakat. Surah ini dinamakan Suratun Nisa, perempuan, kerana di dalamnya banyak menyatakan perkara yang berkait dengan perempuan, dengan wanita, satu makhluk yang penting dalam kejadian manusia yang dipandang lemah di zaman jahiliah. Islam memuliakan wanita, memuliakan orang perempuan. Orang jahiliah menganggap perempuan ni macam harta, tak penting, kadang-kadang tak berguna. Bila dapat anak perempuan dibunuh hidup-hidup, kerana tak ada guna untuk bekerja, tak ada guna untuk berperang. Boleh anak perempuan rasa malu dibunuhnya. Ini perangai jahiliah. Ada bangsa dalam dunia jadikan perempuan barang pertaruhan bila kalah judi. Kalah judi bertaruh dengan anak, taruh dengan perempuan, dengan isteri. Ini diharamkan oleh Islam, kerana perempuan sebahagian daripada kejadian manusia. Manusia tak lengkap kalau tak ada lelaki dan perempuan dua-dua sekali. Surah ini menerangkan hukum berkait dengan kedudukan perempuan, kedudukan rumah tangga, keluarga, negara dan masyarakat. Bila ada masyarakat, ada negara yang memerintah. Negara memerintah, maka di dalamnya penuh dengan hukum hakam yang berkait dengan urusan itu. Di antaranya yang berkait nafkah, memelihara anak yatim, hak-hak perempuan, harta pesaka, banyak dalam Surah Nisa, di mana perempuan ada bahagian pesaka yang ditetapkan oleh Allah dengan peranan dan tugas mereka yang menasabah urusan mereka. Dinyatakan tentang hubungan keluarga yang diharamkan berkahwin dalam satu keluarga, sama ada dengan sebab keturunan, ibu bapa, anak, cucu, cicit, daripada atas sampai ke bawah. Termasuklah susuan, adik-beradik susuan, dia anggap keluarga diharamkan berkahwin, diterangkan. Termasuk musaharah, menantu dan mertua, anak tiri dan sebagainya, dia anggap sebagai satu keluarga. Cuma orang Melayu je anggap bila anak tiri, mak tiri ni asing, ini perangai Melayu jahiliah. Islam menganggap satu keluarga, sehingga diharamkan berkahwin antara ibu tiri, anak tiri, ayah tiri dengan anak tiri dan sebagainya. Menandakan hubungan keluarga dengan sebab perkahwinan
hubungan silaturahim. Islam memberi penekanan dalam hubungan silaturahim di kalangan manusia. Dan dia tekankan juga dalam surah ini tentang kewajipan adil terhadap semua manusia. Semua manusia adalah daripada Adam dan Hawa laksana satu keluarga. Maka hendaklah adil kepada seluruh manusia. Bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Walaupun berbeza agama, hubungan silaturahim hendaklah dipelihara dengan sebaik-baiknya. Surah ini ditutup dengan menyatakan kesesatan orang-orang Kristian yang menjadikan Isa anak Tuhan, Maryam itu isteri Tuhan. Ini adalah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, bercanggah dengan ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala mulakan surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Bertakwa dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Segala perintah Allah Ta'ala mesti diikut. Segala larangan hendaklah ditinggal. Kerana Tuhan alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu. Kalau Tuhan tak jadikan kamu, tak ada kamu. Tuhan jadikan diri kamu sebagai seorang manusia. Ada akal, ada anggota, ada macam-macam. Ada rezeki. Khalaqakum min nafsin wahidah, menjadikan kamu dari diri yang satu, Adam alaihi salam. Bermula dengan Adam alaihi salam, dijadikan daripada tanah yang diuli, dibuat lembaga, dimasukkan roh, dihidupkan, diadakan pada jasadnya anggota-anggota yang boleh bergerak. Ada nyawa, ada akal, ada ruh macam malaikat, ada jasad macam binatang, ada nafsu macam binatang, ada akal membezakan manusia dengan binatang, membolehkan manusia menjalankan urusan di atas muka bumi. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah jadikan daripada Adam itu akan pasangannya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Mula-mula Nabi Adam seorang daripada tanah. Tuhan jadikan Hawa daripadanya, daripada Nabi Adam. Daripada lelaki, Allah Ta'ala Maha berkuasa mengajarkan manusia daripada ibu dan bapa yang melahirkannya. Menjadikan Adam tak ada ibu, tak ada bapa. Menjadikan Hawa tak ada ibunya daripada Adam AS. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk jadikan Isa AS daripada ibu, tak ada bapa. Dengan kun fayakun, bukan dengan berkahwin, bukan dengan bersetubuh. Malaikat Jibril tidak lelaki, tak perempuan nak setubuh. Macam mana? Dengan kun fayakun. Jadi dan jadilah Nabi Isa AS. Untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan pasangannya Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan disebarkan daripada Adam dan Hawa itu lelaki-lelaki yang ramai dan perempuan-perempuan yang ramai. Dibiarkan ada lelaki, ada perempuan, ada pasangan, kemudian jadi ramai membiak di seluruh dunia, menjadikan berbagai-bagai bangsa, suku, kaum dan warna kulit tersebar di seluruh pelosok dunia. Ini kekuasaan Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu menyebut akan Allah itu, memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, takut kepadanya. Wal arham, dan jagalah hubungan silaturahim di kalangan kamu. Hubungan keluarga sama-sama kamu kena jaga, walaupun antara yang berbeza agama. Diwajibkan anak menghormati ibu bapa dia walaupun ibu bapa bukan Islam. Kena tolong, kena bantu kalau dia susah.
Kecuali ibu bapa suruh kita sembah berhala, buat haram, itu tak boleh ikut. Buat baik, tetap kena buat baik terhadap ibu bapa. Sebagai hubungan kemanusiaan. Ini kena ada, ini diajar oleh Islam. Kecuali dia suruh kita lawan Islam, tak boleh ikut. Allah Ta'ala lebih mulia daripada segala-galanya. Lebih tinggi daripada segala-galanya. Tetapi menghormati keluarga di atas nama manusia, silaturahim, ini mestilah dijalinkan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya, bila kamu pergi ke Mesir, aku harap kamu buat baik ke orang Mesir. Kerana orang Mesir ni ada hubungan silaturahim dengan aku. Kerana Sarah, isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, ibu pada Ismail adalah orang Mesir. Padahal jarak antara Nabi dengan Nabi Ismail berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun, jaraknya jauh. Nabi anggap hubungan keluarga dengan orang Mesir. Walaupun ribu tahun silaturahim. Pesan ke sahabat dia, boleh pergi ke Mesir, jaga baik orang Mesir. Dan Nabi berkahwin dengan Mariatul Qibtiyah, seorang hamba perempuan Raja Mesir, Al-Muqawqis, hadiah pada Nabi. Lalu Nabi jadikan isteri dia, boleh anak Ibrahim. Padahalnya nak kata berapa ratus ribu pupu dengan orang Mesir. Nabi ke lagi. Kita orang Melayu ni sekadar 2-3 pupu je. Tapi orang Arab siapa ratus pupu ke lagi. Kalau kacau kabilah dia, orang Arab ni dia sanggup berperang. Walaupun kabilah dia duduk di Iraq, duduk di mana, Bani ini. Ini dia anggap zuriat dia. Ini orang Arab, kuat dia punya ta'asub hubungan keluarga. Kita orang Melayu sekadar 2-3 pupu je. Lah ni sepupu pun tak cara dah. Pupu tak cara dah. Ni tuan kata hubungan silaturahim hendaklah dijalin. Orang tua-tua tak mana dulu pergi cari waris. 3 pupu, berapa pupu cari. Kapur ni. Sekarang amalan ni tak ada. Sudah hilang silaturahim, sudah hilang di kalangan kita. Kadang-kadang berebut harta, tak kenal sepupu dah. Jangan sepupu adik-beradik pun tak kenal. Kena balok harta. Ini Nabi suruh jaga silaturahim. Dengan sebab itu, bila sahabat-sahabat Nabi masuk ke Mesir, Amr bin As radhiyallahu anhu, penglima tentera Islam, memimpin tentera Islam masuk ke Mesir, Amr bin As jaga hubungan ini, melayan rakyat Mesir dengan sebaik-baiknya. Rakyat Mesir ni ialah keturunan Qibti, Kristian Ortodok Koptik. Bila Amr bin As layan dengan baik, bukan saja membebaskan Mesir daripada kezaliman Rom, Bizantin. Setelah dibebaskan, rakyat Mesir masih agama Kristian. Dilayan dengan baik kerana Nabi pesan. Layan dengan baik. Dia layan dengan baik, menyebabkan orang Mesir masuk Islam. Jadi Arab, sebagian besar orang Mesir itu masuk Islam, dianggap dia Arab, tak anggap dia Mesir dah. Cakap Arab. Macam orang Sudan, begitu juga. Cakap Arab. Orang Afrika. Anggap dia orang Arab. Siapa begitu? Arab, Islam, sama. Macam kita masuk Islam, masuk Melayu. Kalau keluar pada Islam, keluar pada Melayu. Siapa begitu? Ini hubungan silaturahim. Benda yang bercanggah dengan Islam mesti dibuang. Mesti dibuang. As-Suyuti menyebut, bila Amr bin As pergi ke Mesir, ada satu amalan di negeri Mesir, iaitulah memilih ratu cantik. Pilih anak dara yang cantik, sembelih. Untuk dia sembelih, hadiah pada Sungai Nil. Kerana kepercayaan dia, kalau tak buat begitu, Sungai Nil akan surut, akan jadi kemarau. Amr bin As melarang, ini diharamkan oleh Islam. Tak boleh buat tanda-tanda ratu sembelih ni, tak boleh.
dibuang. Dilarang walaupun ada silaturahim. Benda yang haram dilarang. Tiba-tiba Tuhan nak tunjuk, sungai ni jadi kemarau. Amal Bi'ah pun naik rusing. Lalu Amal Bi'ah tulis surat ke Sayyidina Umar. Dia larang orang jangan semelih ratu, tapuk dah sungai, tiba-tiba jadi kemarau. Sayyidina Umar tulis surat, Bismillahirrahmanirrahim. Min Umar bin Khattab, Abdullah ila Nil Misr. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, daripada Umar bin Khattab, hamba Allah, kepada sungai Nil. Wahai sungai Nil, kalau mubah dengan kehendak kamu sendiri, kemarau kehendak kamu sendiri, silakan. Kalau kamu adalah hamba Allah, ikut perintah Allah, sila naikkan, pasangkan. Saya nak masuk capuk surat dalam sungai. Lalu dicampuk surat dalam sungai, sungainya jadi pasang. Ini karamah Sayyidina Umar. Maka amalan korban dihapuskan di Mesir. Jadi amalan-amalan jahiliah dihapuskan. Walaupun keluarga Mekah siapa sendiri wajib balik pada Islam. Ini kita kena sedar. Yang pentingnya hubungan silaturahim. Hubungan keluarga. Khususnya di alam Melayu ni kita kenali dengan Nusantara. Nusantara ni ialah rumpun. Orang Melayu sama ada dia Melayu, dia Aceh, dia Bugis, dia Jawa, dia Banjar, dia apa sekama. Dia Bayan, dia apa, inilah rumpun Melayu. Filipina, Campa, ini rumpun Melayu. Rumpun Melayu, dan guna bahasa Melayu. Rumpun Melayu. Apalagi masuk Islam pula. Penjajah telah memecahkan kita. Memisahkan kita. Dia bagi sama-sama dia. Indonesia, Belanda ambil. Malaysia, British ambil. Campa, Perancis ambil. Filipina, Sepanyol ambil. Kita jadi berpisah antara kaum, rumpun, satu rumpun dan satu agama. Sampai hari ini, kitab agama tulisan Jawi masih dipakai di seluruh alam Melayu ini. Menandakan bagaimana kesatuan umat berasal pada kaum dan Islam telah menyatukan. Apalagi hubungan silaturahim. Hubungan keluarga yang sangat erat, sangat rapat. Bahkan hubungan silaturahim antara alam Melayu dengan Yaman. Banyak pendakwah-pendakwah daripada Yaman, Hadramaut, daripada India, Gujarat, datang ke tanah Melayu. Berdakwah, masuk Islam, bercampur dengan orang kita. Berkahwin, jadi hubungan keluarga antara masyarakat Islam. Antara alam Melayu dengan India, termasuk dengan Yaman Selatan. Ini berlaku hubungan begitu. Ini hubungan silaturahim. Di atas satu umat yang kita kena sedar. Dan Islam juga mengajar silaturahim kalangan manusia. Kerana Nabi kita diutuskan untuk seluruh manusia. Kena ajak orang masuk Islam. Kalau tak mahu masuk Islam, tunjuk adik Islam pada semua. Sama ada dia nak masuk Islam, dia tak mahu masuk Islam, tapi dilayan dengan adik. Ini diajar adik Islam. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah sentiasa memerhati, melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau baik dapat pahala, kalau tak baik dapat dosa. Akan dihisab oleh Allah Taala pada hari kiamat. Wallahu a'lam.